गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जीव। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे बिछा राशिर मासिक राशिफल। एही बिछा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। यह सौर मंडलर 210 डिग्री ठारू 240 डिग्री मध्य अवस्थित। एही राशि स्थिर जल राशि। एही राशिर अधिपति मंगल महाग्रह। जल राशि तीन प्रकार, गोटिए चलंता जल जहाँकि नदी सदृश, गोटिए चलंता और स्थिर जहाँकि समुद्र, आउ गोटिए राशि बिछा राशि हैला तीर राशि अर्थात पोखरीर जल। यही राशिर व्यक्ति अत्यंत जिद्दीखोर होइथांती। ए राशिर मंगल महाग्रह होचंती अधिपति। एमानकर दृढ़ता शक्ति अधिक थाए। जेउ काम रे एमाने हाथ दियंती ताहा पूरण न हेबा पर्यंत विश्राम नियंती नाही। दिन राति निज लक्ष्य रे जहा कि थांती। एमानंकु बुझाइबा अति कठिन। सरल जीवन जापन एमाने करंती नाही। जीवन रे आपत्ति विपत्ति किंबा बाधा असुविधा न आसिले एमाने प्रकृत उन्नति करि न थांती। जे समय विपत्ति आसीबो से समय रे जीवनर निद हजाई देई सचेतन कराई थाए। बिछा राशि वृष राशिर विपरीत राशि और चंद्रर नीच राशि होइतिबारु एमाने तीक्ष्ण बुद्धि स्वभाव, चमत्कार स्मरण शक्ति थाए। शिक्षा उत्तम, कहवा शक्ति उत्तम होइताए। अन्य को बुझाइबारे माहिर होइतांती। धैर्यवान और बलवान मध्य होइतांती। कुटुकुटिया नीति एमाने पसंद करंती नाही। काहा उपरे एमाने निर्भर करंती नाही। निज मन को जहा भल लागे ताहा ही करंती। काहारी कथा सुनंती नाही। विपदपूर्ण काम और विपदपूर्ण स्थान एमानंकर भारी पसंद। जदि कौनसी विपद रे पड़ती तेबे से काहारी दोष मध्य दियंती नाही, कारण से निज इच्छा रे ताहा करिसंती। क्रोध समय रे एमाने भल मंद विचार करि पारंती नाही। मिलिटारी, पुलिस, चाकरी, डाक्तरी, इंजीनियरी और मेकानिकल आदि विभाग भारी पसंद करिथांती। यही विभाग रे चाकरी मध्य करि पारंती। भारी पसंद एमानकर निज इच्छा रे काम करिबा। आहुरी मध्य एमाने वाहन चलाचल अति उत्तम रूपे करि पारंती। एमाने स्त्री सुख उत्तम पांती, संतान सुख उत्तम पांती। धन रोजगार करिवे किंतु अधा बयस परे करिवे, अर्थात 34 वर्ष परे करिवे। 34 वर्ष पर्यंत पितृ अर्जित धन खाई चलिवे। यहाँ परे तांकर जीविका करिवे किंबा किछि कर्म करिवे। दृढ़ मना हेतु बहु कठिन काम करी मध्य सफलता पाई पारंती। बिछा राशिर शुभ अंक हैला 2, 4, 5, 8। शुभ बार गुरुवार और मंगलवार। शुभ ग्रह
ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଓ ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଘାତ ତିଥି ଦଶମୀ ତିଥି। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର। ଘାତ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଘାତ ମାସ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଏହି ରାଶି 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର। ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ। ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସାହସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ବର୍ଷରେ ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 33 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। 97 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତା ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଦେବଭକ୍ତି ଓ ପିତୃଭକ୍ତି ଥାଏ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ବହୁ ଉଦାରମନା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସୌଖ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ବାଦ କଲା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି। କାମ କଳାରେ ଏମାନେ ଅପାରଗ। ଏଥି ସକାଶେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକର୍ମରୁ ଏମାନେ ବହୁ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବହୁ ଥର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଜୀବନର ଆଶା ନଥାଏ। 7 ବର୍ଷ ଓ 16 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବିଛା ରାଶି ଓ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଜୀବନ ସାରା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶନି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହେ ତେବେ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାନ୍ତି। ବହୁ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ମନା। କାମ କଳାରେ ଅପାରଗ ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୃହରେ କଳି ହୁଏ। ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କିମ୍ବା ଅମିନ କାମ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 9ମ ବର୍ଷରେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଓ ଷଣ୍ଢ ଆଦି 4 ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଘାତ ମିଳେ। 16 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ। 20 ବର୍ଷରେ ଯକୃତ ପୀଡ଼ା। 28 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୁଏ। 45 ବର୍ଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ମିଳେ ଓ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ପ୍ରାୟତଃ 80 ବର୍ଷ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବଂ ବହୁ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଓ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଯାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜୁନ ମାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରହର କେଉଁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ କିମ୍ବା କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି କ୍ରୋଧିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଅଷ୍ଟମକୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଜନ୍ମିତ ରାଶି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି।
ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ଜାତ ହେବ। ଭୟ ହେତୁ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି ଅଘଟଣ କରି ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ମିଳିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କଣ୍ଟା ଗଛ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିବ ଓ ବହୁ ଉପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଆୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରିକି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ରହି ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ସୁଖର ବିଷୟ, ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ମାସଟି ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛି ବାକ୍ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କଲେ ଏହି ସବୁ ବିପଦମାନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅଚାନକ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ସେମାନେ କର୍ମ ଅଧିପତି କିମ୍ବା କର୍ମରେ ଥିବା ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମନରେ ଘୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରାଇବ। ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଥବା ମନାନ୍ତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯିବ। ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କଲେ ଫଳ ବିପରୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଜୁନ ମାସ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫଳ ମିଳିବ। 12 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ନାରୀ ବାନ୍ଧବୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ସଞ୍ଚିତ କରିବେ। ସାବଧାନ, ଅବାଟକୁ ଗୋଡ଼ ନ ଦେଇ ସତ୍ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି
ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ଜାତକର ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଗୃହ। ଶନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ସୌରୀ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହତାଶ ଭାବ ଆଣି ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରାଇ ଦିଏ। ଏହି ସମୟ ଶନି ଚତୁର୍ଥଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅତି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଯୌନ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବିପଦ ସୁନାମି ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କରି ବସିବେ। କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଧାର କରଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳରୁ କିଛି ବାଧା ଦେଇ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦେବେ। ଯାହାକୁ କି ରାହୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବେ କେତୁ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କର୍ମ ଏହି ସମୟରେ ଫଳ ମିଳିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଫଳରେ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଉପଢୌକନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜୁନ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।